വഖഫ് ഭേദഗതി ബില്ലിൽ ലോക്സഭയിൽ ചർച്ച തുടരുകയാണ്. ടിഡിപിയും ജെഡിയുവും ജനതാദൾ സെക്യുലറും ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി എതിർത്തു. ചർച്ചയ്ക്കിടെ നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്കാണ് ലോക്സഭ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. പലവട്ടം സഭയിൽ രൂക്ഷമായ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ തർക്കം നടന്നു. व्यवस्था करते हैं उसको संचालित करने के लिए ये गवर्नेंस का सुपरविजन का एक प्रावधान है. किसी भी तरीके से वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं करता है. वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में हस्तक्षेप नहीं करता है. आप साफ साफ सुन लीजिए. ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ ദാനം നൽകുന്ന ഭൂമി മറച്ചു വിൽക്കുന്നത് തടയുകയാണ് വഖഫ് ഭേദഗതി ബില്ലിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു. 2013 UPA സർക്കാർ നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭേദഗതി വേണ്ടിവരുമായിരുന്നില്ല എന്നും അമിത്ഷാ കുറ്റപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ അമിത്ഷായുടെ പ്രസംഗം തമാശയെന്നാണ് ET മുഹമ്മദ് ബഷീർ പരിഹസിച്ചത്. മറ്റു മതങ്ങൾക്കില്ലാത്ത നിയന്ത്രണം വഖഫിലൂടെ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്നും ലീഗ് MP കുറ്റപ്പെടുത്തി. देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक़्फ़ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा. ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं. मगर जो वक़्फ़ बोर्ड है और वक़्फ़ परिषद है उसका काम क्या है? वक़्फ़ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का. He was announcing certain things and pretend themselves as the champion of the minorities. I would like to say that is the biggest tamasha post 2025. There has no iota of truth in it. It is his government. He tortured the minorities in India, physically, mentally, socially and economically. വഖഫ് ബില്ലിനെ എതിർത്ത് മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച കെ രാധാകൃഷ്ണൻ MP കേരളത്തിലെ ദേവസ്വം നിയമനം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സുരേഷ് ഗോപിയെ കൂടി പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു MPയുടെ വിമർശനം. രാധാകൃഷ്ണന്റെ പ്രസംഗത്തിന് പിന്നാലെ കേരള നിയമസഭയെ ഒന്നാകെ വിമർശിച്ച് മന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയും രംഗത്ത് വന്നു. പിന്നാലെ കേന്ദ്രത്തിനെതിരായ വിമർശനം KC വേണുഗോപാൽ ഏറ്റെടുത്തു. വഖഫ് ബോർഡുകളിലെ അമുസ്ലിമുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ മതപരമായ സ്വയംഭരണത്തിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള കടന്നാക്രമണമാണ്. സാർ, ഇത് മറ്റ് സമൂഹത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മതങ്ങളോട് ഈ സമീപനം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകും. These people in the Assembly of Kerala have passed a resolution. Tomorrow, after the Rajya Sabha decision, that resolution is going to be drowned in the Arabian Sea. You just wait for this episode. The legislation, piece of legislation given priority by this government, you can see that to have only one agenda, to divide our own Bharat Mata on the name of religion. While speaking, you are repeating. This is not against minority. This is not against. Why this type of guilty conscience in your mindset? Why this type of guilty conscience? Why? വഖഫ് ബിൽ ചർച്ചയ്ക്കിടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിപക്ഷ MPമാരും കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കവും തുടർക്കഥയായി. ബില്ലിന് മുൻകാല പ്രാബല്യമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ മുനമ്പം പ്രദേശവാസികൾക്ക് ഭൂമി ലഭിക്കുമെന്ന് ബില്ലിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ഹൈബീഡൻ ചോദിച്ചു. മുനമ്പംകാരെ നരേന്ദ്രമോദി സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ജോർജ് കുര്യൻ മറുപടിയും പറഞ്ഞു. You have so much of love for Christians these days. You were mentioning about the Munambam issue in my constituency. There are around 610 families living in the coastal belt of Munambam in the Pallipuram Panchayat. Their revenue rights have been denied from 2022. Will they have to continue their legal battle for their entire life? This is something the BJP has been dividing Kerala Muslims and Christians, sir. You have clearly divided the Christians and Muslims, and that is the agenda of splitting the minorities in the state. Pala Bishop was attacked by PFI. Case was against the bishop. Congress opposition leader, he recommended for taking case against the Bishop of Pala. Bishop of Pala. How can you say about that? We will save the Munambam people. We will save the Munambam people. Narendra Modi will save the Munambam people. വഖഫ് ബിൽ ലോക്സഭയിലെ ചർച്ച 10 മണിക്കൂർ പിന്നിടുകയാണ്. 12 മണിക്കാണ് ചർച്ച ആരംഭിച്ചത്. P. ബസന്ത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട്. ബസന്ത്, ചർച്ച നീണ്ടുപോകുന്നു. എല്ലാവർക്കും കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയ്ക്കുള്ള സ്പേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. വലിയ തർക്കങ്ങളും വാദപ്രതിവാദങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നു. ഇപ്പോൾ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? ഇനി എത്ര നേരം കൂടി ഒരുപക്ഷെ തുടർന്നേക്കാം ചർച്ച?
ദിവിഷ്, സഭ ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി വരെ നീളാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണുള്ളത്. അല്പസമയം മുമ്പ് സ്പീക്കർ അത്തരത്തിലൊരു സൂചന നൽകി 12:30 വരെ സഭ നീട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണമെന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നത് വരെ സഭ നീട്ടിവെക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇനിയും നിരവധി പേർ വിവിധ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും സംസാരിക്കാനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ വകുപ്പ് തിരിച്ചുള്ള ചർച്ച, വോട്ടെടുപ്പ് വേണം. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബില്ല് പാസ്സാക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി വരെ നീളാനുള്ളൊരു സാധ്യതയാണുള്ളത്. ഇന്ന് ഉച്ചതിരിഞ്ഞാണ് ബില്ല് ന്യൂനപക്ഷ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു അവതരിപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് വിവിധ പാർട്ടി നേതാക്കൾ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ എല്ലാ കക്ഷികളും വളരെ ശക്തമായി തന്നെ ബില്ലിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. NDAയിൽ നിന്നുള്ള കക്ഷികൾ ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ച് സംസാരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 17ാം ലോക്സഭയിൽ BJPക്കൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ NDAക്കൊപ്പം നിന്നിരുന്ന YSR കോൺഗ്രസ് ഇത്തവണ നിലപാട് മാറ്റി ബില്ലിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു നിലപാടിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളത്. ശിരോമണി അകാലിദളും ബില്ലിനെ എതിർത്തു. അതായത് NDAയുടെ ഘടകകക്ഷിയായിരുന്ന പഞ്ചാബിലെ ശിരോമണി അകാലിദൾ വളരെ ശക്തമായി തന്നെ ബില്ലിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. കേരളത്തിൽ ഇടതുമുന്നണിക്കൊപ്പമുള്ള ജനതാദൾ എസ് ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ ബില്ലിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. അവർ NDAയുടെ ഭാഗമായി ദേവഗൗഡയുടെ മകൻ കുമാരസ്വാമി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയുമാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം തന്നെ, അതായത് നമുക്കറിയാവുന്ന തരത്തിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യവും NDAയും വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ബില്ലിന്മേൽ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 294 പേരുടെ പിന്തുണ NDAക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത്രയും വോട്ടുകളാണ്. അതേസമയം ഇന്ത്യ സഖ്യവും ഏകദേശം 247 വോട്ടുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. 236 തന്നെ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിനുണ്ട്. ഈ പുറത്തു നിന്നുള്ള കക്ഷികളുടെ പിന്തുണ എല്ലാം കൂടി കിട്ടുമ്പോൾ ഏകദേശം അത്രയും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത്. ബില്ലിൻ്റെ ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഇടപെട്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ വിഷയങ്ങളടക്കം എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സംസാരിച്ചതെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. CBCയുടെയും KCBCയുടെയും ഒക്കെ കത്തുകൾ അദ്ദേഹം വായിച്ചു. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സംഘടനകളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി ആണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ച KC വേണുഗോപാലും അതുപോലെ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച കിരൺ റിജിജു അടക്കമുള്ളവർ കേരളത്തിലെ മുനമ്പം വിഷയം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം അല്പസമയം മുമ്പ് ഹൈബി ഈഡൻ സംസാരിച്ചു. അതായത് മുനമ്പം പ്രദേശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ MP കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം വളരെ വികാരപരമായിട്ടാണ് ഈ വിഷയത്തെ സമീപിച്ചത്. തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായിരിക്കാം, പക്ഷേ എനിക്കിതൊരു വൈകാരികമായ വിഷയമാണ്. കാരണം ഞാൻ ആ സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ്. മാത്രമല്ല ഈ മുനമ്പം വിഷയം പരിഹരിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച ബില്ലിൽ ഏത് വകുപ്പുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വ്യവസ്ഥകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മന്ത്രി വിശദീകരിക്കണമെന്നാണ് ഹൈബി ഈഡൻ പറഞ്ഞത്. മാത്രമല്ല മുനമ്പം വിഷയം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളെയും ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെയും തമ്മിൽ തല്ലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി BJP ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആരോപണവും ഹൈബി ഈഡൻ അല്പസമയം മുമ്പ് മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നു. ET മുഹമ്മദ് ബഷീറും ബില്ലിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. NK പ്രേമചന്ദ്രൻ എന്തായാലും 12:30 വരെയോളം സഭ തുടർന്നേക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബസന്തും സൂചിപ്പിച്ചത്.